آپ کا اپنا میزبان ندیم خان ترین جوگ ٹی وی وسیب دی آواز کے خوبصورت پروگرام بیٹھک میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پائیدار شخصیت کے مالک موجود ہیں. کچھ ہی دیر کے بعد ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے. پہلے ان کا تعارف دیں گے. آپ چیف کوآرڈینیٹر لیبر ونگ پنجاب آپ کی خدمات رہی ہیں. ہماری سیاسی اور سماجی شخصیت میں جہاں پر بہت پائے کے نام آتے ہیں وہاں ایک نام آپ کا بھی آتا ہے. آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حامد خان صاحب. جی تو حامد خان صاحب کیا حال چال ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. سر آج کا پروگرام بیٹھک جوگ ٹی وی وسیب دی آواز جس کا یہ پروگرام بیٹھک ہے، آج ہمارے مہمان ہیں آپ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے وہ تمام باتیں شیئر بھی کریں اور کچھ باتیں آپ سے جانیں بھی کہ آپ نے اپنے ٹینیور میں ماشاءاللہ سے آپ کے پاس ایک عہدہ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ملتان کے باسیوں کے لیے اور دکھی انسانیت کے لیے کیا کیا؟ ندیم بھائی بڑا خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ کے اس پروگرام کے، اور میں آج بڑی خوشی محسوس اس لیے کر رہا ہوں کہ جوگ ٹی وی ہم دیکھتے تھے اور سنتے تھے، اور آج ماشاءاللہ سے آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میری خوشی کی انتہا نہیں ہے. اور بقایا آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ اس موضوع کے تحت تو دیکھیں کہ ہمارے دور میں بڑے اچھے اچھے کام کیے گئے ہم نے، جیسے کہ مزدور کی تنخواہوں کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، اور کسان کے حوالے سے دیکھ لیں آپ. یعنی وہ بھی مزدور میں ہی شامل ہوتا ہے کسان بھی ہمارا. اور جس میں دیکھ لیں کہ 4600 کی بوری تھی اس کی کھاد کی، وہ ہمارے دور میں ہم 1600 پہ لے آئے. اور مزدور کی تنخواہ تھی کیا کہتے ہیں 10,000 8,000 ہوتی تھی، ہم 14,000 پہ لے کے آئے. تو یہ بڑے افیکٹیبل چیزیں ہیں جو آج ہمیں نظر نہیں آ رہی. بہرحال ہمارے دور میں ہم نے بڑے اچھے اچھے کام کیے. پھر ہماری لیبر کے حوالے سے دیکھ لیں کہ تمام یعنی پمپس تھے، اور کیا نام ہے اس میں اسکیل کی پرابلمس تھی، فیکٹریوں کی پرابلمس تھی. فیکٹریوں میں اندر انٹر نہیں کیا جا سکتا تھا، کوئی ادارہ اندر جا نہیں سکتا تھا. پھر ہم نے وہاں پر اندر ہم ایک پورا ڈپارٹمنٹ کو لے کے ہم اندر گئے، اور ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ مزدور کی کیا حال ہے، کیا کوئی یعنی کہ کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. بہت اچھا یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے جیسے ان کی تنخواہوں پہ، پھر ان کی کیا نام ہے سوشل ویلفیئر جو چیزیں تھیں، ہماری سوشل سیکورٹی کے حوالے سے چیزیں تھیں اس میں، وہ ہم نے بڑا اس کے سے کام کیا. ان کے جو اپنا آنر تھے، فیکٹری آنر تھے، وہ نہیں کرتے تھے. وہ کاسٹ یعنی کہ ان کی کوانٹٹی یعنی بتاتے تھے کہ بھی آیا کہ مزدور کتنے ہیں اور اس کی کتنی کی ان کی اپنا کرنی چاہیے، رجسٹریشن کرنی چاہیے. جتنی رجسٹریشن زیادہ ہوگی اتنا مزدور کو فائدہ ہوگا. فیکٹری میں 1000 مزدور کام کر رہا ہے، انہوں نے 100 کی رجسٹریشن کرائی ہوئی ہے. ایک تو ان مزدور کا جو ہے وہ استقال ہو رہا ہے، اس میں ان کی بینیفٹ نہیں مل رہا ان کو جتنا ان کو وہ رجسٹر کرائیں گے. دیکھو جی فائدہ ان کو بھی ہے، فیکٹری آنر کو بھی ہے. یہ نہیں کہ ان کو پیسے بھرنے کے فائدہ نہیں ہوتا، ان کو بھی فائدہ ہے. پھر آپ کو دیکھو جی ان کا مزدور آپ کا بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ پہ اتنی سورسز نہیں ہے، مگر آپ نے اگر رجسٹرڈ ان کو کروایا ہوا ہے، وہ سوشل سیکورٹی کا محکمہ ادارہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ وہ مزدور کے لیے ہی کام ہو. وہ ہاسپٹل بھی مزدور کے لیے بنا ہے. تو اس میں ہم نے اس سے ریلیٹڈ ہم نے بے شمار کام کیے. یہ تو ایک میں مائنر سی بات آپ کو بتائی ہے. اچھا، میں حامد خان صاحب یہاں ذرا یہ بھی کہوں گا، چونکہ پنجاب کا علاقہ جو ملتان ہے ماشاءاللہ سے اب یہ ہم بگ سٹی کا درجہ قرار دے گیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ سیکریٹریٹ کے حوالے سے بھی ان کا نام چوز کیا گیا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملتان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، لک آفٹر کر سکتے ہیں، یا ہمارے ہاں جو کمی ہے اس وقت فقدان ہے، تعلیم کا فقدان ہے، یہاں بے روزگاری ہے، کیا اس حوالے سے کچھ کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی پہلے تو سیکریٹریٹ کا تو ایک نام جو صرف لیا گیا ہے، اس کو جب پراپر پہ آئے دیکھیں جی نقشوں سے اور فائل پیپر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا. امپلیمنٹ کریں، کسی بھی کام کے لیے امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ سنگ بنیاد رکھنے کے بعد اس پہ فنڈ دیں اس کو، تاکہ وہ جتنی جلدی ہو سکے وہ بنے، تو اس پہ بھی کام کیا جاتا ہے. بقاعدہ کہ تعلیم کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، تعلیم کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے.
देखो प्राइवेट सेक्टर को आप तरजीह दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट के अपने सेक्टर पे। हमारे दौर में देखें दानिश स्कूल बने थे, दानिश स्कूल के अंदर हमने पूरी प्रायोरिटी दी थी। और आपके जो आज आप बिगेस्ट कहते हैं कि भी कि अपना ये फ़लाँ इदारा ऐसा है, फ़लाँ इदारा ऐसा है, मैं नाम नहीं लेता, वो पब्लिसिटी हो जाएगी। तो बात ये है कि इसमें दानिश स्कूल का हमने बड़ा नाम किया, वो उसके लेवल पे रहे। जितने आज बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं उनके लेवल के बराबर हमने वो कर दिए दानिश स्कूल। और रिज़ल्ट आया उसमें 99% भी आया, 100% भी रिज़ल्ट हमने दिया। देखिए उसका मतलब क्या है कि काम हो रहा था ना, काम के लिए देखिए चेक एंड बैलेंस किया हमने। हमारे जो लीडरशिप थी उस लीडरशिप ने हमारे साथ चले। फिर हमने देखो जी उन्होंने हमें चेक किया, हमने नीचे को चेक किया। अब तो कोई हाल ही नहीं है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई यानी कि पूछने वाला नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स भी है, कोई क्या काम करेगा जो कोई पूछने वाला नहीं होगा। एक एंट्री होती थी हमारे लीडर की, एक एंट्री होती थी जनूबी पंजाब में, कहीं भी होती थी, पूरे जनूबी पंजाब में हाईलाइट हो जाता था कि भाई किसी वक्त भी चेक हो सकता है। तो ये एक लीडर की बातें होती हैं भाई। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है आमिद खान साहब, आपने अपने टेन्योर में बहुत सारे ऐसे काम कराए, बहुत सारे ऐसे बच्चों को आपने रूशनास कराया जिनकी उम्र कम थी लेकिन उनको रोज़गार बेरोज़गारी से तंग आकर उनके माँ बाप ने पेट्रोल पंप पे मुलाजमत दी, जिसकी वजह से उनकी उम्र तो बहुत कम थी लेकिन उन पर यह जुल्म नहीं था। आपने उनके लिए क्या किया? देखिए जी हमारे दौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनी है, उसमें हमारे बेशुमार काम किया है, सूबाई उसमें काम हुआ है। तो उसके अंदर देखेंगे कि बच्चों को हमें जो फ़कीर थे यानी कि गदागर थे उनको हमने उसमें वो किया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए प्रोटेक्शन दी है उनको। फिर हमने उनको तालीम के हवाले से उनको अवेयरनेस दी है। फिर हमने दानिश स्कूल में उनको दाखिले दिलवाए हैं, मुफ्त किताबें दी हैं। आज मुफ्त नहीं है, मुफ्त किताबें दी हैं, मुफ्त यानी कि इलाज कराया है। इलाज का हाल देख लें आप, हॉस्पिटल्स का देख लें, कोई हाल नहीं है। आज जहाँ वो पर्ची के 2 रुपये या 3 रुपये होते हैं, सिर्फ एक पर्ची के होते हैं, आज वो 50 रुपये कास्ट की जा रही है। और इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, फुकदान है, तालीम का फुकदान है। ये आपके सामने ही है, आप भी जानते हैं। अच्छा, चूँकि जोग टीवी वसेब दी आवाज़ है और हमारे चैनल का मोटो भी यही है कि हम अपने वसेब की आवाज़ को उजागर करें, मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ आजकल कंसेप्ट भी है और हर ज़ुबान पे एक बात भी है कि हमारा सुबह मुल्तान होना चाहिए, सुबह अलग होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप इस बारे में क्या कहें? बिल्कुल जी, हमें तो खुशी होगी हमारा मुल्तान ही हो। मुल्तान होगा तो हम लोगों में से चीफ मिनिस्टर निकलेगा, हम लोगों में से MNMPs निकलेंगे। अब जो हमें जाना पड़ता था, हमें लाहौर की तरफ जाना पड़ता था, ये अच्छा इक़दाम भी है। और हम इसको यानी कि हम इस हवाले से भी देखना अच्छा समझते हैं कि यार हमारे जैसे लोग हम आगे निकलेंगे। हमारे जगह वसेब जैसे आपने कहा कि देखिए हमारा वसेब ही है, इस वसेब में ही से ही निकलने चाहिए, ना कि किसी अपर पंजाब का हो, हमारे वसेब का हो। हमें उसमें अवेयरनेस देगा, हमारे इलाके के लिए अवेयरनेस देगा। हमारा चीफ मिनिस्टर हमारा वसेब का आ जाए, जनूबी पंजाब का आ जाए, तो हमें इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। अच्छा, यहाँ आमिद खान साहब, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपकी दोबारा हुकूमत अगर आती है तो क्या समझते हैं कि हमारे इस खित्ते के लिए, वसेब के लिए, जो कि हमारे इस चैनल की रूह है कि जोग टीवी वसेब की आवाज़, ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे वसेब के लिए कोई ऐसा खूबसूरत पैगाम दें। प्रोग्राम का वक्त भी तकरीबन करीब है, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा खूबसूरत पैगाम दें जिससे हमारे आला हुक्मरान इसे ले भी सकें और इस पर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। देखिए जी, वसेब हमारा जनूबी पंजाब बड़ा खूबसूरत और यहाँ की ज़बान बड़ी मीठी ज़बान, और इससे लजीज़ कोई चीज़ नहीं है। इसीलिए हमारा ये झोंक, ये वसेब, ये हमारा दिल और जान है। और हम इसके साथ, इसी के साथ हमें हर चीज़ चाहिए, इसी उसमें ही हमारे वसेब में चाहिए। तो हमें खुशी होगी, हमारी आने वाली नस्लों के लिए खुशी होगी, ताकि हम उसके लिए काम कर सकेंगे। जी, आज हमारे साथ मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूबसूरत शख्सियत शामिल थी। इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक बहुत ऐसी अहम शख्सियात को आपके सामने लाएं, उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाएं। आज इंशाल्लाह इसके बाद भी हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले प्रोग्राम में। जोग टीवी वसेब दी आवाज़ देखना ना भूलिएगा।